الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الطلاب والطالبات هيا بنا نبدأ لقاءنا اليوم بقراءة البسملة معا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب kita mulai dari tasrif wazan fi'il sulasi mujarrad. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول أفعل لا تفعل مفعل 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 ناصر نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصور منصر باب دوا فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 جلس جلس يجلس جلوسا ومجلسا فهو جالس Mada kama julusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun bab 3 fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun mada kama maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fa huwa qari'un mada kama maqru'un iqra' la taqra' maqra'un 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 bab 4 fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun mada kama maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun amila amila ya'malu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun i'mal la ta'mal ma'malun ma'malun bab 5 fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun jamula jamula yajmulu jamalan wa majmalan fahuwa jamilun ujmul la tajmul majmalun majmalun bab 6 fa'ila yaf'ilu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun hasiba hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fa huwa hasibun wa dzaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun fi'il sulasi mazid fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun farraha farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fa huwa mufarrihun wa dzaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun fa'ala فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا فهو مفاعل وذاك مفاعل فاعل لا تفاعل مفاعل مفاعل ساعد ساعد يساعد مساعدة وسعادا وسيعادا فهو مساعد وذاك مساعد ساعد لا تساعد مساعد مساعد أفعل أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل أسلم أسلم يسلم إسلاما ومسلما فهو مسلم وذاك مسلم أسلم لا تسلم مسلم مسلم تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تباعد تباعد يتباعد تباعدا ومتباعدا فهو متباعد وذاك متباعد تباعد لا تتباعد متباعد متباعد تفاعل تفعل يتفعل تفعلا ومتفعلا فهو متفعل وذاك متفعل تفعل لا تتفعل متفعل متفعل تفكر تفكر يتفكر تفكرا ومتفكرا فهو متفكر وذاك متفكر تفكر لا تتفكر متفكر متفكر افتعل افتعل يفتعل افتعالا ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل اجتمع اجتمع يجتمع اجتماعا ومجتمعا فهو مجتمع وذاك مجتمع اجتمع لا تجتمع مجتمع مجتمع انفعل انفعل ينفعل انفعالا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل انفعل لا تنفعل منفعل منفعل انقسم انقسم ينقسم انقساما ومنقسما فهو منقسم وذاك منقسم انقسم لا تنقسم منقسم منقسم افعل افعل لا يفعل افعلالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل افعل لا تفعل لا مفعل مفعل احمر
احمر يحمر احمرارا ومحمرا فهو محمر وذاك محمر احمر لا تحمر محمر محمر استفعل استفعل يستفعل استفعالا ومستفعلا فهو مستفعل وذاك مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعلون استغفر استغفر يستغفر استغفارا ومستغفرا فهو مستغفر وذاك مستغفر استغفر لا تستغفر مستغفر مستغفر فعلل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا ومفعللا فهو مفعلل وذاك مفعلل فعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل ترجمة ترجمة يترجم ترجمة وترجاما ومترجما فهو مترجم وذاك مترجم ترجم لا تترجم مترجم مترجم. Terakhir tafa'alala. Tafa'alala yatafa'alalu tafa'alulan wa mutafa'alalan fahuwa mutafa'alilun wa dhaka mutafa'alalun. Tafa'alal la tatafa'alal mutafa'alalun mutafa'alalun. Tadahraja. Tadahraja yatadahraju tadahrajan wa mutadahrajan fahuwa mutadahrijun wa dhaka mutadahrajun. Tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum jami'an? Lailatul Mubarakah, Ustaz. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, tayyib. Naam. حسنا أيها الطلاب والطالبات اليوم نحن لم نزل في البحث عن الفعل ولكن اليوم نحن سنتعلم الفعل من حيث يعني من حيث ذكر الفاعل من حيث وجود الفاعل أو ذكر الفاعل. طيب. Jadi hari ini kita akan masih belajar tentang kalimat fi'il, yaitu ditinjau dari segi wujudnya fa'il atau disebutkannya fa'il. طيب أيها الإخوة قبل ما يعني ندخل في هذه المادة هيا بنا نفهم أولا الجملة الفعلية ما تعرفها ومن أي شيء تكونت هذه الجملة الفعلية لكي نفهم ما الفرق بين الفعل المعلوم والمجهول في هذه المادة. Nah, jadi sebelum masuk pada materi fi'il maklum dan majhul, ada baiknya kita memahami dulu susunan jumlah fi'liyah ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalam atau jumlah. Jumlah ini atau kalimat sempurna ini biasanya dibagi dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Yang kita bahas yang fi'liyah saja. Yang ismiyah nanti kapan-kapan. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali fi'il. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali fi'il. Nah, fi'il ini nanti teman-teman, ya, fi'il itu pasti mempunyai fa'il. Pasti ada fa'ilnya. Pasti ada fa'ilnya. Asalnya begitu. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Nah, fa'il ini letaknya setelah fi'il, bukan sebelum fi'il. Bisa jadi nanti fa'ilnya berupa isim dohir, seperti Zaid, Umar, Ali, atau nama-nama benda. Atau fa'il ini berupa isim domir, seperti domir-domir rofa mutaharik yang ada di fi'il madi itu. Ja'a Zaidun. Ini fi'il fa'il, jumlah fi'il fa'il. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Ji'tu. Ini juga fi'il fa'il, terdiri dari ja'a dan domir rofa mutaharik tu.
Taib. Saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami masalah ini. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dipahami juga sebelum kita masuk pada pembahasan apa namanya fi'il maklum dan fi'il majhul ini adalah kaitannya dengan fi'il yang membutuhkan maf'ul, yaitu fi'il muta'addi. Nah, kemarin sudah dibahas kan fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul, sedangkan fi'il lazim fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Baik. Jadi ada beberapa istilah ya. Ada fi'il, kemudian fa'il, maf'ul. Nah, ini harus harus paham dulu karena dasar masuk pada materi fi'il ma'lum dan majhul itu eh, hal-hal tadi, teman-teman. Fi'il, fa'il, maf'ul. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan fi'il maklum dan majhul. Teman-teman, apa sih arti maklum itu? Maklum. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan sering ya dengar kata maklum, harap maklum misalkan. Kira-kira apa maknanya maklum itu menurut kalian? Tolong dipahami. Difahami, terus apa lagi? Di maklum, di harap maklum, harap difahami. Oke, agak nyambung ya. Harap diketahui. Maklum itu sebenarnya maknanya diketahui. Kalau majhul, artinya apa majhul? Ini kan dari kata jahlun itu kan, bodoh. Jahlun bodoh ya. Kalau majhul apa berarti? Kalau maklum diketahui, kalau majhul di jahlun aja bodoh. Kalau majhul berarti diapakan teman-teman? Dibodohi. Dibodohi. Masa dibodohi? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Majhul bisa ya, yakni ya bodoh gitu aja. Bodoh itu kan tidak tahu, tidak diketahui. Dibodoh itu maksudnya tidak diketahui. Nah, dari istilah maklum dan majhul ini teman-teman, nanti kita sebenarnya langsung bisa apa namanya menyimpulkan perbedaannya. Apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui. Fi'il maklum adalah fi'il yang diketahui. Diketahui apanya? Yang diketahui. Sedangkan majhul kan fi'il yang tidak diketahui. Apanya yang tidak diketahui? Masa fi'ilnya yang tidak diketahui? Fa'il. Apa? Fa'il. Oke. Jadi fi'il maklum dan fi'il majhul itu maksud yang diketahui dan tidak diketahui adalah fa'ilnya, pelakunya teman-teman. Fi'il maklum adalah fi'il yang maklum fa'iluhu. Al-fi'lul ma'lumu fa'iluhu. Sedangkan fi'il majhul adalah al-fi'lul majhulu fa'iluhu. Di fi'il yang fa'ilnya diketahui, fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui. Nah, itu definisi dari fi'il maklum dan majhul. Fi'il maklum adalah fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Contohnya qara'a yaqra'u. Sedangkan fi'il majhul, fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Contohnya quri'a dan yuqra'u. Gini teman-teman, em, bentuk asal fi'il itu maklum. Jadi apa yang teman-teman hafalkan di tasrif itu ya. Antum perhatikan di sini ya tasrif mulai dari bab sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Ini semuanya bentuk fi'il maklum. Enggak ada yang majhul. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya semuanya maklum. Jadi kalau antum menyebutkan fi'il-fi'il tadi, nanti harus ada fa'ilnya. Nah, kemudian dalam beberapa kondisi
fa'il itu tidak disebutkan dalam sebuah kalimat. Ketika fa'ilnya tidak disebutkan, maka fi'ilnya nanti dirubah bentuknya menjadi fi'il mabni majhul istilahnya. Alasannya apa kok tidak disebutkan si fa'il ini? Ya, kalau dalam ilmu nahwu itu jarang dibahas ya. Ya mungkin kadang-kadang dibahas di kitab-kitab mutawalat. Karena ini sebenarnya kan pembahasan dari ilmu ma'ani ya. Kenapa fi'il dimajhulkan? Alasannya dari segi mana apa? Ilmu ma'ani salah satu dari ilmu balaghah. Ya misalkan satu, kenapa fi'il itu di apa namanya fa'ilnya dibuang atau dimajhulkan fi'ilnya itu? Satu mungkin ya karena fa'ilnya itu sudah maklum. Artinya sudah maklum itu sudah difahami gitu. Sudah difahami menurut kebanyakan orang. Kalau fa'il tidak disebutkan itu sudah dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Contohnya apa? Khuliqal insanu. Khuliqal insanu. Khuliqal insanu artinya apa, teman-teman? Terciptalah manusia. Khuliqa artinya tercipta ya, oke. Atau diciptakan. Kondisi. Hmm. Tercipta atau diciptakan al insanu manusia. Manusia itu telah diciptakan. Penciptanya disebutkan enggak di kalimat tadi? Khuliqal insanu. Enggak. Enggak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena sudah, Karena sudah jelas. ya sudah maklum. Saya, antum, kebanyakan orang tahu siapa yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi Allah tidak menyebutkan ayat dengan khalaqallahul insana dha'ifa gitu enggak. Karena sudah maklum penciptanya itu adalah Allah. Itu alasan pertama. Ini saya sebutkan beberapa aja ya. Alasannya banyak banget sebenarnya. Terus yang kedua, karena memang tidak diketahui teman-teman. Misalkan ya, antum punya barang berharga, terus hilang. Terus antum bilang, suriqo al-mata'u. Suriqo al-mata'u. Harta itu telah dicuri. Siapa pencurinya? Nggak tahu kan? Nggak disebutkan. Kayak gitu. Suriqol mata'u. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga adalah alasannya karena takut kalau disebutkan. Kalau antum menyebutkan pelakunya, dikhawatirkan antum nanti menjadi korban dari keganasannya misalkan. Duriba Zaidun misalkan. Zaid itu telah dipukul tanpa antum menyebutkan siapa pemukulnya. Karena antum takut menyebutkan pelakunya. Nah, itu udah tiga ya. Selebihnya antum kembangkan sendiri. Nah, jadi eh, fiil maklum, fiil yang kalau dalam bahasa Indonesia namanya fiil aktif ya, itu ketika dibuang pelakunya, maka bentuknya berubah menjadi mabni majhul. Mabni maklum, mabni majhul. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita memajhulkan fiil maklum? Dan apakah semua fiil itu bisa dimajhulkan? Oke, ini pertanyaan dulu. Menurut antum, apakah semua fiil, madi, mudhari, amr, terus mujarad, mazid, apa kemarin mutaaddi, lazim, semuanya bisa dirubah ke majhul gitu? Ini kan di sini semuanya maklum ya teman-teman ya.
Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid semuanya kan maklum. Bisa nggak ini semuanya dimajulkan gitu. Fiil-fiilnya ya, mulai madi, mudhari, amr. Marok yukum. Hal yubna binaan majhulan kulluhu am la. Enggak. Enggak. Alasannya gimana, Ki? Mungkin antum punya pendapat. Oh, menurut saya fiil ini tidak bisa dimajulkan. Fiil apa? Fiil apa yang nggak bisa dimajulkan? Ah? Kalau menurut antum. Antum kan ada yang nggak bisa dimajulkan. Fiil apa yang nggak bisa dimajulkan? Ma ra'yukum ya ikhwah? Apakah semua fiil bisa Fa'ala, dimajulkan? Kenapa? fa'ala tak bisa. Yang apa? Fa'ala, Fa'ala nggak bisa dimajulkan. nah, Fa'ala artinya melakukan. Kalau dirubah menjadi dilakukan bisa nggak? bisa. Bisa. Bisa, oke. Di fa'ala nanti jadi fu'ila. Oh, Bisa fa'ala. Gimana yang lain? Menurut kalian apakah semua fiil bisa dimajulkan? Kalau tidak semua, apa fiil yang tidak bisa dimajulkan? Zahaba Ustaz mungkin tidak bisa. Zahaba jadi Zahaba zuhiba gitu ndak bisa belum ya. ada. Zahaba pergi, zuhiba ndak bisa. Dipergikan itu ndak bisa ya. Pergi. Kalau kalau memergikan menjadi dipergikan. Kalau pergi gimana itu dimajhulkannya? Ya, ya itu benar. Contohnya benar. Ya. Fi'il dhahaba itu ndak bisa dimajhulkan. Kalau kalau ini ya, kalau dia bukan mutaati biharfil jar ya. Tapi kalau mutaati biharfil jar yang apa namanya? Dhahaballahu binurihim itu bisa, teman-teman ya. Kan dhahaballahu binurihim itu menghilangkan. Kalau dihilangkan kan bisa. Menghilangkan jadi dihilangkan kan bisa. Tapi kalau pergi gimana tuh majhulnya? Oke, bisa bisa diterima contohnya ya. Oke. Tapi itu belum apa ya, mencakup kaidah kayak gitu. Maksud saya mencakup kaidah itu kayak gini. Kalau antum mencontohkan dahaba, fi'il madi nggak bisa dimajulkan. Apakah semua fi'il madi itu berarti tidak bisa dimajulkan? Kan tidak seperti itu. Itu belum Islam. Kalau menurut manteknya kan belum jami' mani. rasa Nah, mau Ustaz. rosama. Nah, Ustaz. Rosama menggambar. Digambar bisa nggak? Bisa kan? Kayaknya bisa ya. Iya. Iya. Jadi fi'il maklum ke majhul itu kalau dalam bahasa kita namanya fi'il aktif dan pasif. Itu tuh tinggal teman-teman kasih di depannya itu. Memukul, semuanya tinggal diganti dipukul. Menggambar, digambar. Kalau pergi, dipergi. Nggak bisa. Nggak enak loh. Dipergi. Yang lain gimana yang lain? Apakah semua fi'il madhi bisa dimajulkan atau enggak? Fi'il mudhari bisa apa enggak? Fi'il amr bisa apa enggak? Tiga itu kan. Syarat mazid, mutaati lazim.
Oke, udah udah mentok ya. Saya apa namanya mencoba memantik teman-teman untuk berpikir. Kira-kira kalimat fiil yang bisa dimajulkan itu fiil apa? Apakah semua fiil bisa? Jawabannya tidak. Tidak semua fiil bisa dimajulkan. Syarat fiil bisa dimajulkan adalah satu, dia harus mutah, mutah apa? Muta'addis tas. Oh, tadi betul sekali. Ya, oke. Fiil mutaaddi tidak bisa, tidak bisa. Fiil lazim ya, yang tidak bisa dimajulkan. Jadi syaratnya bisa dimajhulkan itu kalau dia mutaaddi. Makanya kemarin ada fiil mutaaddi lazim dulu sebelum kita membahas materi kali ini, teman-teman. Nah, jadi kaidah pertama ya, bisa antum catat nih, yang bisa dimajulkan adalah fiil mutaaddi. Berarti kebalikannya, fiil apa namanya? Lazim ya, itu tidak bisa dimajulkan. Berarti PR antum adalah mencari atau menentukan, harus bisa menentukan. Oh, ini mutaaddi, ini lazim kayak gitu. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, fiil amr tidak bisa dimajulkan. Ya, ini ada yang komentar nih. Fiil amr tidak bisa, betul, tidak Ustadz, tidak bisa dimajulkan. Ya, betul. Fiil amr tidak bisa majul. Ya bentuknya seperti itu. Satu bentuk aja itu fiil amr, tidak bisa dirubah maklum ke majhul itu tidak bisa. Bentuknya hanya seperti itu. Jadi yang bisa dirubah dari fiil apa namanya? eh madi mudhari amr itu yang bisa ya madi sama mudhari yang mutaaddi gitu loh. Madi dan mudhari yang mutaaddi. Oke, teman-teman. eh Sekarang kita akan belajar cara memajhulkan fiil. Caranya mudah banget. Untuk bisa lihat di sini untuk kaidah fiil dan fiil madi dan mudhari ini hampir sama ya, hampir sama. Perhatikan fiil madi dulu. Kaidah memajulkan fiil madi itu adalah didomahkan awalnya, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Berarti kalau koro'a, huruf awalnya apa, teman-teman? Uri. Fu. Huruf awalnya Fu. kof, Fu. kof ya, kof. Kofnya diapakan? Di domah. Didomah. Domahkan. Betul. Kemudian huruf sebelum akhirnya apa? Ro. 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 Nah, ini dikasrohkan menjadi A. An. Nah, untuk belakangnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan tasrifnya. Kuri'a, kuri'u, kuri'at, kuri'ata, kuri'na, kuri'ta, kuri'tuma, kuri'tum, kuri'ti, kuri'tuma, kuri'tunna, kuri'tu, kuri'na. Gitu ya. Oke, itu kaidah fi'il madhi. Untuk kaidah fi'il mudhari didomahkan awalnya, difathahkan huruf sebelum akhirnya. Bedanya sebelum akhir sama madi tadi. Contohnya yaqra'u. Yaqra'u. Huruf awalnya apa? Iya, Ya. Nah, diapakan ini? Di didomahkan. domah. Idhoma, Yu. betul. Didomahkan. Kofnya tetap sukun, Kof. ya. Yuk, Sukun. huruf sebelum akhirnya diapakan? Di Difathahkan. Fathah. fathah. Difathahkan. Yokora'u. Jadilah Yaqra'u. yuqra'u. Yaqra'u. Yokora'u. Betul. Belakangnya berubah-ubah sesuai dengan tasrif. Yukra'u, yukra'ani, yukra'una, tukra'u, tukra'ani, yukra'na, tukra'u, tukra'ani, tukra'una, tukra'ina, tukra'ani, tukra'na, ukra'u, nukra'u. Gitu. Bisa ya? Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, sekarang kita belajar memajhulkan setiap bab fiil. Kalau fa'ala menjadi
Wa'ila. Fu'ilah. Fu'ila. Fa'ila juga menjadi Wa'ila. fu'ila. Oh, iya. Tapi kalau fa'ula ini nanti tidak bisa teman-teman ya. Antum ingat-ingat bab 5 ini sulasi mujarad itu tidak ada yang bisa dimajulkan karena semuanya nanti lazim. Oke, kita langsung ke ini ya, apa namanya mauzunnya aja ya. Untuk fa'ala yaf'ulu, coba sebutkan mauzunnya satu aja. Mauzunnya fa'ala yaf'ulu apa? Nanti kita majhulkan. Fa'ala yaf'ulu, contoh. Mauzun itu contoh yang mengikuti fa'ala yaf'ulu itu. Tala yaqtulu. Jala saya jelisu. Qatala yaqtulu, betul. Jalasa yajlisu itu beda akhir harokatnya. Itu nanti masuknya ke Oh, bab iya. bab 2. Kota layak tulu. Oke, artinya apa? Kota layak tulu Membunuh. membunuh. Nah, kotala berarti kalau dimajulkan menjadi Kutila. 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 Kotala membunuh, kalau kutila Dibunuh. 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 Oke. Ya kak tulu membunuh. Kalau dibunuh, Yuqtalu. yuk talu. Masya Allah. Yuqatalu. Bisa ya. Sekarang mauzun bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya, Jalasa yajlisu. oke, jala saya jelisu. Jala saya jelisu itu eh mutaati apa lazim? Iya. Lazim, Ustaz. Lazim. 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 Ya udah, berarti kita skip ya. Contoh lain berarti. Cari yang mutaati. Contoh fa'ala yaf'ilu yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu mutaaddi. Jelas saya jelisu lazim. Yang mutaaddi apa? Yang tiga, Ustaz. Dua, masih dua kita. Ah, masih dua. Fa'ala yaf'ilu. Bab 3 enggak apa-apa kalau udah ketemu bab 3. Yang kedua, atau yu'ti. Atau yu'ti. Itu nanti masuknya ke af'ala yuf'ilu akhi. Oh iya. Af'ala yuf'ilu atau yu'ti itu kan huruf mudharanya domah. Berarti dia 4 huruf. Bukan sulasi mujarrad. Ya, kalau yang ketiga, sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Yang ketiga itu kan fa'ala yaf'alu. Pas nggak? Sami'a Oh, sama maksudnya yang fa'ala. keempat, Ustaz. Yang Yang keempat, keempat, oke. yang keempat. 6. Kita bahas sami'a dulu ya. Sami'a artinya Telah mendengar. telah mendengar. Berarti kalau telah didengar menjadi Wa'ila. sami'a menjadi Eh, Sumia. sumi'a. sumi'a. Sahih. Sumi'a. Mudhari'nya apa? Yasma'u ya. Yuf'ila. Yasma'u. Berarti Yasmina. kalau yasma'u dimajulkan menjadi Yasmi'u. nah lah. Yasma'u. Yusma'u. Yusma'u sedang didengar. Yusma'u. Oke. Bab 1 sama bab 4 sudah ya. Tinggal bab 2, 3 sama 6. Kalau bab 5 enggak Bab usah dicari. bab 2 Ustaz Nasoro. Nasoro, Nusiru, nusiru, yang siru. Nasoro yansuru akhi. Itu bab 1. Masuk bab 1. Nah, untuk mencari kayak gitu teman-teman satu harus hafal, menguasai kalimah-kalimah dari madi menjadi mudhoreknya itu. Kalau nggak hafal teman-teman bisa lihat komus. Entah itu komus mufradat, itu komus yang besar itu untuk memastikan madinya nasoro itu mudhoreknya apa sih? Yansuru, yansoru apa yansiru? Itu. Bab 2, bab 3, bab 6 yang belum.
Wajada yajidu bisa gak? Wajada Lupa. yajidu. Oke, itu beberapa berarti. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu bisa ya. Wajada yajidu. Nah, artinya Mengadakan. wajada itu menemukan. Menemukan. Ya, menemukan. Wajada yajidu. Berarti kalau ditemukan menjadi Wujida. wujida, Yujadu. yu. Yujidu. Betul yang tadi Hah? tuh. Yu, Apa? Yuja. iya betul. Yujadu. Dan coba cari kalimat Betul ini ya. artinya loh. Wujida yujadu. Yujadu. Ya, cuman untuk yajidu ya, yajidu itu kan aslinya yaujidu. Nah, ketika nanti dimajhulkan menjadi yujadu itu ada wawunya. Wawunya kembali gitu. Ketika maklum yajidu wawunya kan dibuang. Tapi ketika dimajhulkan wawunya kembali muncul. Yujadu. Wajada jadi wujida, yajidu menjadi yujadu. Kan antum pasti sering ya dengar kata lam yujad, la yujad. Nggak ada, nggak ditemukan maksudnya. Itu. Oke, tinggal Ustaz, bab 3 ini sama bab 6. 6. bab, bab 3 qara'a ya qara'u. Oke. Tadi udah ya, koro ayak kro yang dicontoh itu kan. Betul, itu Nah masuknya ya, bab 3. Betul. Mungkin contoh lain, akhi. Banyak loh contoh-contohnya. Kalau bab 6 saya memaklumi kalau antum kesulitan cari contohnya. Soalnya bab 6 itu contohnya memang sangat sedikit. Nggak ada 20. Makanya ditaruh di paling akhir. Karena contohnya sangat sedikit. Untuk bab 5 itu nggak ada contoh fiil yang bisa dimajulkan. Karena fiilnya semua lazim. Bab 5 itu. Isi dari bab 5 itu semuanya lazim. Bab 3, bab 3. Fa'ala yaf'alu. bab 3 Contohnya. fataha yaftahu. 6, oke. Fataha yaftahu yang artinya membuka. Kalau dibuka menjadi gimana? Futiha. Futiha, 6. Telah dibuka. Mudareknya gimana? Yuf'alu. Yuftahu. 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 Yaftahu. Ya betul. Yuftahu. Sedang dibuka. Alhamdulillah. Bab terakhir tadi contohnya hasiba yahsibu ya. Hasiba. Mm-mm. Udah. Seringnya karena hasiba yahsibu itu sebenarnya ya ada contoh lain, tapi sangat jarang teman. Kebanyakan itu mu'tal. Kalimatnya mu'tal. Ada huruf ilatnya. Hasiba yahsibu. Berarti kalau hasiba jadi gimana? Dihitung. Hasiba jadi Musibah. Musibah. husiba ya. Kalau yahsibu, Yuhsab. Yahsibu. Yuhsabu. Yuhsibu. yuhsabu. Sabu. Yuhsabu. Ya, Yuhsabu. difathahkan paling. Oke. Jelas ya? Nah, Pelan-pelan, yang penting paham. Sekarang kita ke ini, apa namanya? Fa'ala yufa'ilu. Ini saya kasih langsung mauzunnya. Coba teman-teman maju dulu kan. Fa'ala yufa'ilu contohnya farroha yufarrihu. Kalau dimajulkan jadi gimana? Uriha. Furriha, Furriha. nam. Yufarrahu. Yufarrahu. Yufarrahu, nam. Furriha yufarrahu. Sahih. Sekarang fa'ala yufa'ilu contohnya qatala yuqatilu. Saling memerangi, saling membunuh. Qatala yuqatilu. Menjadi gimana? Utila. Kurang panjang. Qutila. Utila. Nah, kutila. Itu alifnya jadi wawu ketika dimajulkan. Kutila. Terus Yuqatalu. yuqatalu. Sahih. Kutila yuqatalu.
Jadi bedakan dengan sulasi mujarotnya tadi. Kalau tadi kan kutila itu. Kalau ini kutila, alifnya berubah jadi waw. Af'ala yuf'ilu contohnya akroma yukrimu menjadi Ukrimah Ukrima yukramu. Yuk yukramu. Romu. ukrima yukramu. Yukram. Oke, alhamdulillah. Betul. Taba'ada ya taba'adu. Tafa'ala ya tafa'alu contohnya taba'ada ya taba'adu. Saling menjauhi. Tadi gimana? Tubaida. Yu. Yutabahadu. Apa aduh. Yutaba'adunya benar. Yutaba aduh. Tapi madinya masih salah. Yutaba'adu sahih. Tadi gimana madinya? Tuba'ida. Masih salah. Tuba Ini ada. ini ada kaidah tambahan. Belum. Tuba'ada juga masih keliru. Ubadu. Bukan. Jadi teman-teman untuk Huruf katainnya. nah ini saya mau jelasin nih. Untuk wazan ini ya tafa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Nah, ini nanti agak beda ya, agak beda modelnya. Kalau antum tidak usah memperhatikan dua ini ya. Antum nggak usah memperhatikan infa'ala dan if'ala. Ini bisa kita pastikan lazim. Jadi nggak ada yang bisa dimajulkan. Infa'ala dan if'ala itu isinya fi'il lazim. Kita ke fokus ke ini. Tafa'ala, ifta'ala, dan istaf'ala. Kaidah tambahnya gimana? Yaitu selain huruf pertama, huruf hidup yang kedua itu juga di dhammah. Huruf hidup yang kedua juga di dhammah. Ini contohnya ya. Tafa'ala nanti menjadi tufu'ila. Gitu. Tufu'ila. Berarti kalau taba'ada menjadi tubu'ida. Bu'ida. Tufuida. Nah, seperti itu. Di huruf pertama sama huruf hidup yang kedua itu di dhammah yani. Tubu'ida yutaba'adu. Tafa'ala ya tafa'alu. Contohnya tafakkaro ya tafakkaru. Berarti jadi gimana? Tafakkaro ya tafakkaru. Berpikir. Atau memikirkan. Fakiro. Tufakkiro yutafakkiru. Yutafakkaru. Fakiro yutafakkaru. Oke, Yutafak. mudoreknya udah betul ya. Yutafakkaru, tapi matinya belum. Tafakkaro menjadi Fakaro. Tufakkiro. tufukkiro. Seperti tadi Tufakkiro. itu loh. Seperti tafa'ala ya. Jadi dua huruf yang awal itu yang hidup-hidup itu loh. Itu antum domah. Tufukkiro. Ijtama jangan-jangan ijtama berkumpul itu anu ya. Lazim. Contoh yang muta'addi itu eh ibta'ada menjauhi. Ibta'ada berarti jadi gimana? Udah. Ibta'ada ya bta'idu dimajulkan menjadi Ubtaidah. huruf hidup kedua juga di dhammah. Ubutu iba. Uftuida. Ub tu Ubtuida. Ubutu ida. oke. Ubtuida. Ubtu'ida. Ubtu'ida.
Mudoreknya yube. Coba. Itu dia. Yubtu'adu. Itu. Lah lah lah. Yube ya Coba betaidu. tuh. Ya betaidu menjadi yube. Yubta'adu. Nah, yubta'adu. Infa'ala, if'ala dah antum skip aja. Itu enggak ada ya yang apa namanya? Muta'addi. Terakhir istaf'ala contohnya istaghfaro yastaghfiru. Kalau dimajulkan menjadi ayo Ustufiro. us Ustufiro. Tufiro. istaghfaro pakai goin ya. Ustaf. Istaghfaro. Berarti menjadi Ustufaro. 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 ustughfi. Ustufiro. Ustufiro. Nah, Ustufiro. ustughfiro sahih. Ustughfiro. Kalau yastaf'ilu, yastaghfiru menjadi Istaghfiru. Yustukfiru. Yustukfiru. Istaghfaru. Yustakfaru. Istaghfaru. dhammah awal, fathah sebelum akhir. Yus. Yustukfaru. Yustaghfaru. Yustuk. Ya. Istaghfaru. Sekarang kita ke fa'lala yufa'lilu. Tarjama yutarjimu, menerjemah. Kalau diterjemahkan menjadi Yutarjimu. tarjama menjadi Tur. tur, betul. Turjamah. Tur. Turjamah. Dhammah Turjimah. awal, kasroh sebelum akhir, madi kan? Turjimah. Turjimah. Turjima. Mudhari'nya Yutarjamu. yutarjamu. Oke. Alhamdulillah. Turjima yutarjam. Untuk tafa'lala ya tafa'lalu ini isinya fi'il lazim. Dah. Hal indakum soal? Alhamdulillah. Tayyib. Sekarang kita praktik ayat 14 ya. Surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Fiilnya ada berapa? Apa aja fiilnya? Yang pertama, Ada 6 set. oh ada 6. Oke, yang pertama apa? Lakul. Laku, 6. Yang kedua, Kodu. qalu. Yang ketiga, Amanna. amanna. Yang keempat, Kolau. khalau. Yang kelima, Kodu. qalu. Yang keenam, Mustahziun. mustaziun. Mustaziun ini kalimah apa teman-teman? Kalimah nama isim ya. Ini kan jamak mudzakkar salim. Wih. Mustaziuna. Isim jamak mudzakkar salim. Betul ada 6 teman-teman ya. Cuman satunya bukan ini, bukan mustaziun. Kalimah apa yang keenam? Kalimah. Bentar. Kalimah Idza. kok ida. Ida ini kalimah isim ya. Ini namanya isim syarat. Amanu. Amanu. Nah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama laku, fi'il madi mudhari atau amr. Bi. Fi'il madi. Madi. Ya. Fi'il madi itu cirinya salah satunya ya, terletak setelah ida. Sebenarnya setelah ida itu bisa madi, bisa mudhari, tapi seringnya itu fi'il madi. Seringnya. Idza waqa'atil waqi'ah, idza jaa nasrullahi wal fath, wa idza laqul ladina amanu
Wa idza kholau. Ini nanti juga fi'il madi kholau itu. Nah, laku ini fi'il maklum apa majhul? Ada fa'ilnya apa enggak? Itu aja. Maklum. Oke, fi'il maklum. Laku ini aslinya teman-teman lakiyu. Lakiyu fa'ilu ini dari kata laki ya kan? Lakiya laku. Seperti kalimat rodia. Rodia rodu. Lakiya laku. Khosya khosyu. Nah, jadi wazannya adalah fa'ilu. Kalau ini misalkan dimajhulkan nanti jadinya luku. Luku dipertemukan. Kalau laku kan bertemu, mereka bertemu. Nah, berikutnya amanu. Madi, mudori atau amr. Madi. Fi'il madi. Fi'il madi, oke. Maklum apa majhul? Maklum. Maklum. Oke, berarti ada fa'ilnya ya. Ya. Fa'ilnya mana? Ah. Ya? Ah, bukan. Wow, wow. Wah, Bu. Ketika mereka bertemu orang-orang yang beriman, siapa yang beriman kan mereka. Nah, mereka ini disimbolkan dengan domir wawu. Fi'il yang ada fa'ilnya itu fi'il maklum. Amanu mereka telah beriman. Kalau majhulnya gimana berarti? Ada yang tahu? Amanu nanti berubah jadi apa? Amanu menjadi Aminu. Oh, minu. uminu. Oh, minu. Kalau aminu itu malah fi'il amr. Oh, Aminu, berimanlah kalian. Beriman. Uminu, oke. Berikutnya, qalu. oh. Madi, mudhari atau amr? Madi. Fi'il madi. Maklum apa majhul? Maklum. Maklum. Maklum, Maklum. berarti ada filenya ya. Filenya Maklum. apa? Wawu. Wow. Wow. Filenya wawu jamaah, betul. Qalu ini maklum karena dia ada failnya. Kalau dimajhulkan jadi gimana? Oh, Kulu. ulu. Qulu, betul. Aslinya itu kuwilu, kuwilu. Kan dari kata kola, dimajhulkan jadi kuwila. Kuwila nanti diiklal menjadi qila, qila. Oh, bukan kulu teman-teman ya, bukan kulu loh. Kilu, kok kulu sih? Kilu, Ilu. ya. Tapi bisa kulu bisa ada lugat yang seperti itu kulu. Di apa namanya Alfa Ibnu Malik itu kan disebutkan ya kata ba'a itu bisa jadi bu'a, bu'a dijual. Jadi kalau kola bisa jadi kila atau kula. Oke. Amanna. Amanna madi mudhari atau amr? Madi. Fi'il madi betul. Maklum apa majhul? Maklum. 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 Karena menyebutkan fa'il. Fa'ilnya mana? Nah, nahnu. Bukan, Ah. bukan. Ah. Bukan akhi, bukan. Bukan nahnu, bukan a, tetapi domir, Tasdid. domir, Domir mustatir. domir na. Itu kan Nah, aslinya amanah gitu kan. Amanah terus dikasih domir na menjadi amanna. Kholau sudah qalu ya ini hampir sama. Nah, kita skip ke ayat 15 sekarang. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mana aja fiilnya? Yastahzi'u. Yastahzi'u Yastahzi'u. terus
Wai wai yamadu yamudduhum Ya yamudduhum. muddu terus Ya'mahun. ya Ya'mahun. amahuna. Nah, pertama yastahzi'u madi mudhari atau amar? Fil mudhari. Mudhari'. Fi'il mudhari maklum apa majhul? Maklum. Maklum. Ikut wazan apa sih yastahzi'u? Istaf'ala. Istaf'ala. Wazan mudhari'nya apa itu? Yas? Yas? Yastaf'ilu. 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 Ya, ini maklum ya kata antum ya. Berarti ada fa'ilnya. Fa'ilnya di mana? Di lafat apa? Fa'ilnya lafat apa maksud saya? Ya, stas. Oh. Bihim him. Allahu yastahzi'u bihim. Yang melakukan istihza itu siapa? Yang mengolok-olok. Hah? Bukan. Bukan. Allah yastahzi'u mengolok-olok bihim mereka. Ya yang mengolok-olok kan Allah kan? Allah. Oh, berarti. Pak Adi tiba-tiba nongol ya. Afan Ustadz. Tak sambil rapat takmir. Oke, siap siap siap. Ini fa'ilnya lafat huwa, teman-teman. Huwanya di mana? Disimpan di dalam yastahzi'u, kembali ke lafat Allah gitu loh. Namanya domir mustatir. Domirun mustatirun fihi jawazan gitu. Takdiruhu huwa. Ini kan. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Fa'ilnya yastahzi'u. Berarti ini maklum. Ya. Kalau dimajhulkan menjadi gimana? Yustahza'u. Oke, Yustahza'u. bagus. Yustahza'u diolok-olok. Betul. Wa yamudduhum dan Allah memanjangkan mereka. Yamudduhum. Yamuddu. Ini fi'il madhi mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari. Mudhari'. Mudhari. Oke. Maklum atau majhul? Maklum. 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 Bisa dimajhulkan nggak? Bisa. Harus mutaati. Kan kalau mudhari bisa. Tapi dia mutaati apa lazim yamuddu itu? Dimadu. Apa? Muta'addi kayaknya stas. Mutaati. Yumiddu. Berarti bisa dimajulkan ya. Kalau Iya. yamuddu Yumiddu. jadinya gimana? Yumiddu. Yakin? Yu. Yakin, yakin? Dipanjangkan. You, Yumiddu. apa tadi Ma- kaidahnya? Citoma. Heeh, Di doma huruf pertamanya, kemudian di kasrah huruf setelah terakhirnya. itu madi. Ini kan Sebelum mudori. terakhirnya. Mudori akhi, bukan madi. Oh, yumaddu. Oke, yumaddu Yumaddu. ya. Yumadu. Bukan madi. Madu. Yumaddu, nah, yumaddu yang betul. Dipanjangkan gitu kan. Ya, mahuna, terombang ambing. Itu lazim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Apa aja fiilnya? Ishtarawud. Ishtaraw. Naam. Terus? Ishtaraw. Hmm. Tijaratuhum. Tijaratuhum. Yakin?
Tijarah ini perdagangan ya. Perdagangan itu kan kalimah Kan. isim. Muhtadin, Rob, muhtadin, muhtadin. Rob, Robihat. Oke, robihat. Betul. Anu. Muhtadin, Muhtadin. muhtadin Bukan. kalimah Bukan. Anu. isim. Itu jawab mudzakkar salim itu ya. Oh iya ya. Kanu, Ustaz. Kanu, oke. Nah, ada 3 ya. Kanu, Tiga. robihat, sama Ishtaro. ishtarau. Nah, kalau kanu kemarin sudah kita jelaskan ya. Itu kalau nakis berarti enggak masuk dalam kategori mutaati atau lazim. Kalau kanatam itu lazim. Nah, maknanya kan wujida, ditemukan itu kan lazim. Wujida atau hadatsa. Jadi tinggal 2 yang kita bahas, ishtarau sama robihat. Pertama ishtarau. Artinya apa ishtarau? Mereka telah membeli. Mereka telah membeli. Dari kata ishtaro ya. Ishtaro. Menjual juga bisa ya, Ustaz ya? Bisa kadang-kadang. Seringnya membeli. Ishtaro. Oh, ya. Menjual kan ba'a. Seringnya ba'a ya. Bu. Ishtarau. Itu dari kata Robihat. ishtaro. Nah, kita bahas ishtaro dulu, akhi. Ishtarau. Ini madi mudhari atau amar? Amar, Ustaz. Mabli. Fi'il amar. Fil amar. Ulakaladina. Kalau fil amar jualah gitu nanti. Belilah. Jualah. Belilah. Telah membeli apa belilah mananya? Telah membeli. Telah Telah membeli kan. Berarti fil Fil madi. Fil madi. fil madhi. Mabli. Maklum apa majhul? Maklum. Malum. Fil maklum. Yakin ya? Yakin. Bisa dimajhulkan? Bisa, Ustaz. Ustariu. Ustariu. Jadinya gimana? Ishtarau. Usturia. Usturiu. Usturia. Usturiu. Oke, aslinya memang usturiu gitu ya nanti ya. Usturiu. Riu. Usturiu. Kan dari kata usturia, turu. Allah karim ya Allah. Kayak rodia nanti ya notasi rodia, rodu. Berarti kalau usturia, usturu. Itu jadinya. Kalau istaro yang bentuk awalnya ya istaro membeli, dia satu laki-laki telah membeli, nanti jadinya usturia gitu. Usturia. Kalau istarau jadinya turu asluhu usturiyu ustuf apa ustuf bukan ustuf apa uftu'ilu istaro kan ifta'ala ya maksudnya uftu'ilu usturiyu ya Allah ya seperti itulah robihat bisa dimajulkan apa enggak Iya. robihat maknanya apa robihat Beruntung. Keuntungan bukan. beruntung Ribah. oh iya kalau Beruntung. aribah itu keuntungan kalau robihat itu kan kata kerjanya berarti Iya. kan untung atau beruntung. Beruntung itu mutadi apa lazim? Lazim. 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 Oke. Lazim. Antum cari di sini juga robihat tijaratuhum. Ada maf'ulnya enggak? Robiha tijaratuhum. Perdagangan mereka telah fama robihat maka tidaklah beruntung tijaratuhum perdagangan mereka. Hum. Um. Oh, bukan. Maf'ulnya Ada maf'ulnya enggak? Enggak ada. Itu humnya mudhof ilaih ada. teman-temannya. Hmm. Rumusnya kok tahu kalau mudhof ilaih gimana? Ada domir bersambung isim. Nah itu jadi mudhof ilaih. Bukan maf'ul. Tijaroh kan isim. Hum domir. Iya. Ini nyambung. Nah kalau ada seperti ini berarti ini susunan mudhof ilaih. Tuh.
Jadi robihat itu tidak bisa antum majulkan jadi rubihat gitu. Untung, beruntung, diberuntung itu kan nggak ada. Diberuntung nggak bisa. Oke. Failnya tijaro bukan Ustaz. Ya, filenya tijarotu itu nggak ada maf'ulnya. Dia memang maklum robihat ini, tapi nggak bisa dimajulkan. Penyebabnya adalah dia lazim. Kok tahu kalau lazim ya itu nggak butuh maf'ul, nggak ada maf'ulnya. Emang. Oke, dah itu aja teman-teman. Insyaallah kita lanjut besok. Besok pembahasannya insyaallah sebentar ya, saya kasih tahu dulu supaya ada persiapan besok. Mu'rab dan mabni insyaallah. Nah, ini mu'rab dan mabni cuma nanti oh ini ya, madi mudhari amr ini mu'rab mabni ya fi'il. Masih fi'il, cuman mu'rab mabni. Masya Allah, Masya Allah. Ini tadi hari Selasa ya. Besok kita bahas madi uh, amr yang mabni-mabni besok insya Allah. Terus nanti Kamis kita membahas ini mudhari. Banyak ya mudhari ya. Ini satu pertemuan cukup nggak ya? Semoga cukup ya. Terus nanti hari Jumat kita bahas yang tasrif sulasi mujarad itu. Insya Allah seperti itu nanti. Terus nanti Seninnya kita masuk pembahasan ini apa namanya isim-isim mu'rab ada mufrad, musanna, jamak, asmaul khamsah, guru munsharif. Terus Selasanya ini isim guru munsharif, ilat 1, ilat 2, Rabunya mudzakkar muannas, ma'rifat nakirah, Kamisnya domir. Nah ini Kamis domir. Insyaallah domir ini menurut saya paling sulit. Menurut saya ya. Menurut saya ini menurut saya dari sekian materi yang ada di dalam ilmu nahwu itu yang paling sulit menurut saya adalah domir. Karena banyak bentuknya macam-macam. Terus nanti kita nggak langsung ke sini apa namanya kayak fa'il, naibul fa'il, tapi kita loncat dulu ke belakang. Tanda i'rab dulu. Isim mufrad gimana, isim musanna gimana. Ini saya kasih gambaran aja teman-teman ya. Jadi kita belajar nahwu itu untuk apa sih? Intinya itu kayak gini teman-teman ya. Gini misalkan ya. Masaluhum kama salil ladis tauqoda. Masalu. Nah, kenapa ini kok akhirannya masalu? Kenapa enggak masalah atau masali? Karena jadi mubtada. Kenapa enggak ditanwin? Karena jadi mudhof. Mudhof kan enggak boleh tanwin. Terus humnya ini jadi mudhof ilaihnya. Karena masalu mudhof, humnya mudhof ilaih. Setiap mubtada nanti ada khobar atau predikatnya. Predikatnya di sini jar majrur, khobar jar majrur namanya kama sali. Masali kenapa dijarkan? Karena kemasukan huruf jar kaf. Kenapa nggak ditanwin? Karena mudah pada aladi. Kenapa naron nggak narun atau narin? Karena naron jadi maf'ul bih dari istauqoda. Istauqoda tadi udah baru kita bahas ya fi'il ini fi'il. Maklum apa majhul? Maklum. Berarti kalau maklum ada fa'ilnya. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya mustatir ayhuwa. Mutati apa lazim? Maknanya istauqoda itu kan menyalakan. Berarti punya maf'ul. Oh, berarti naron ini maf'ul. Dibaca nasab. Ya kayak gitu. Nahwu itu em, semacam kayak guide lah. Kalau kita mau tur kemana itu nahwu itu jadi guide-nya. Kita kan mau tur baca kitab ya.
Ini akhirannya mau u apa i. Nah, nahu itu menjadi guide bagi kita, menerangi jalan kita supaya kita tidak tersesat dalam membaca akhiran kalimat. Adapun sorof itu menjadi penerang bagi kita supaya kita tidak tersesat dalam membaca kayak maklum majhul, terus apa namanya, ini wazannya ifta'ala, infa'ala apa atau apa itu kan nggak mungkin itu apa kamasali dibaca kamasalu, nggak bisa, atau kamasalah. Intinya di situ teman-teman. Dan nahu sorof itu selain itu tadi ya fungsinya kayak gitu tadi, itu nanti akan maksimal kalau teman-teman mengetahui arti dari setiap kalimat di mufrodat atau arti, dan nahu sorof praktik. Udah. Nah, kalau antum menerapkan empat ini, insya Allah nanti akan faham, cepat faham. Kalau masalah pemahaman itu kan urusan Gusti Allah ya yang Maha Kuasa. Kita kan berusaha ikhtiar dengan alat-alat yang bersifat duniawi ini, yang bersifat apa istilahnya real. Adapun masalah hasilnya ya kita serahkan kepada Gusti Allah. Nah, itu aja untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan atau enggak? Enggak ada ya? Maaf Ustaz. Maaf ya. Alhamdulillah. Tetap semangat teman-teman, istiqomah. Meskipun temannya cuman segelintir orang, antum harus ini malah apa namanya merasa beruntung gitu loh. Wah, ini udah kayak kelas privat nih, kelas eksklusif. Biasanya kelas halakoan pesertanya sampai ratusan ya, minimal 50. Ini cuman sekitar belasan. Antum harus bersyukur. Jadi ya harus dimaksimalkan betul. Ada kesempatan besar untuk diskusi, bertanya gitu. Jadi harus disyukuri dengan belajar yang giat, bersungguh-sungguh, istiqomah. Dan tak henti-hentinya sebelum saya akhiri, saya mengingatkan antum semua untuk menghafalkan tasrif ya. Insya Allah, Dan Ustaz. jangan lupa distorkan. Boleh Insya baban-baban. Allah. Per bab boleh Pak Adi. Akhi Dedi dikirimkan per bab boleh. Enggak harus semuanya Ustaz, langsung makbret gitu, enggak. Ustaz, sudah ada sebagian, Ustaz. Oke, siap-siap. Mantap. Ini ada yang tanya ternyata di komentar ya. Rekomendasi mu'jam yang di dalamnya ada tanda dalam film mutaati atau lazim. Nanti kalau ada saya share ya insya Allah. Kalau ada. Biasanya kalau saya itu eh, masalah film mutaati dan lazim ini, selain dari ciri-cirinya yang kemarin saya sebutkan, itu saya nggak pakai mu'jam, tapi banyak baca. Misalkan baca, kalau masalah Al-Quran berarti kita baca tafsir. Kalau hadis ya membaca syarah-syarah hadis kayak gitu. Kalau komus saya kok belum menemukan ya jam khusus mutaati lazim. Sebenarnya peluang ya untuk menciptakan komus yang mutaati lazim. Atau mungkin sudah ada tapi kita belum tahu aja. Saya yakin udah ada. Ulama-ulama kita itu keren-keren kok. Sebenarnya kita aja yang kayak ketinggalan informasi itu. Udah ada semuanya itu. Saya rasa ilmu-ilmu keislaman itu udah sangat luar biasa ya. Kita tinggal meneruskan aja sebenarnya. Baik, itu aja teman-teman. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.